မင်္ဂလာပါရှင် Teacher You English for All Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Teacher တို့က present simple tense ကိုသုံးပြီးတော့ negative sentence တွေနဲ့ question sentence တွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းရမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်သွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Part 1မှာတော့ present simple tense တွေကို negative sentence ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းရမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးမယ်နော် We use do not or don't with subjects I, you, we, and they when we make negatives in the present simple. ကျွန်တော် present simple tense တွေမှာ negative ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါကျရင် subject pronoun တွေဖြစ်တဲ့ I, you, we, and they စတဲ့ subject pronoun တွေဆိုရင်တော့ auxiliary verb ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် do ကိုအခုကရိယာအနေနဲ့ခေါ်ရပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် do not သူ့ကို contract form နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် don't ပေါ့။ We use does not or doesn't with third person subjects he, she, and it. Third person subject တွေဖြစ်တဲ့ he ကို she ကို it တို့ဆိုရင်တော့ auxiliary verb ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် does ကိုအခုကရိယာအနေနဲ့ခေါ်ရပါမယ် does not or short form နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျတော့ doesn't ပေါ့ဒါဆိုရင် sentence ထဲမှာ don't and doesn't တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်နားမှာထားရမလဲဆိုရင် after the pronoun and before the main verb example လေးကြည့်လိုက်ကြအောင်နော် I don't like ice cream I pronoun don't like is main verb she doesn't eat chocolate ကျွန်တော် doesn't be pronoun နဲ့ main verb နဲ့ကြားထဲမှာရှိရပါမယ်နော်အခုသတိထားရမှာကတော့ကျွန်တော် doesn't ရဲ့အနောက်မှာ like နဲ့ verb ဒီကျွန်တော် base form ပဲဖြစ်ရပါမယ်နော် for example she doesn't eat not she doesn't eat ကျွန်တော် eats ဒီ I E A T S no ကျွန်တော် base form ပဲဖြစ်ရပါမယ် E A T eat ဒါကတော့ကျွန်တော် negative sentence structure လေးကိုနည်းနည်းလေး overview ပြန်လုပ်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ subject pronoun တွေဖြစ်တဲ့ I, you, we, they သူတို့ကိုကျွန်တော် negative sentence ပြောင်းချင်တဲ့အခါကျရင် do not short form နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် don't ပေါ့ for example I do not walk I don't walk you do not walk you don't walk we do not walk we don't walk they do not walk they don't walk subject pronoun တွေဖြစ်တဲ့ he she it ဆိုရင်တော့ဒီကျလို့ does not ကိုသုံးရပါမယ် he does not walk he doesn't walk she does not walk she doesn't walk it does not walk it doesn't walk example of negative sentence ဒါကတော့ဒီကျလို့ negative sentence တွေကိုနောက်ထပ် example sentence တွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် I don't drink coffee in the morning subject pronoun I မို့လို့ဒီကျလို့ don't ကိုသုံးထားပါတယ် Tom is singular subject ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျလို့ auxiliary verb ကျလို့ doesn't ကိုသုံးရမယ်နော် Tom doesn't play tennis on weekends they don't speak Italian we don't live in France part 2မှာတော့ဒီကျလို့ present simple tense တွေကို question လေးတွေပြောင်းကြည့်မယ်နော် We use to at the beginning of questions for I, you, we, and they. So present simple tense တွေကို question ပြောင်းခြင်းတဲ့အခါကျရင် subject pronoun တွေဖြစ်တဲ့ I, you, we, and they ရဲ့အရှိမဒီကျလို့ do ဆိုတဲ့ auxiliary verb လေးကိုထားပြီးတော့ရေးလိုက်ရပါမယ် We use does at the beginning
for he she and it အဲ့တော့ he တို့ she တို့ it တို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် auxiliary verb ကို does ကိုသုံးရပါမယ်အဲ့တော့ does ဒီ at the beginning for he she and it ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ structure လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် do or does အဲ့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော် subject ထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အနောက်ကနေ base form လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ for example sentence ဆိုရင် do you walk to school do you walk to school do you take the bus နောက်ထပ် example လေးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော် auxiliary verb question ပြောင်းချင်တာမို့လို့ဒီကျွန်တော် do ကိုစနစ်ရဲ့အစမှာထားမယ်ပြီးရင်အနောက်ကနေဒီကျွန်တော် subject လိုက်မယ်ပြီးရင် base form လိုက်ပါအဲ့တော့ for example do you live in Australia subject pronoun နဲ့ he she is ကိုမိကုံပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ auxiliary verb ဒီကျွန်တော် does ကိုအရှိထုတ်ပြီးရေးရပါမယ် does he she it ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အနောက်ကနေ base form လိုက်မယ် for example does Anna play basketball WA question လေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းချင်နေဆိုရင်တော့ WA question what plus do does plus subject plus base form ဒါကတော့ WA question structure လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ specific information ကိုဗာမေးချင်တာလဲမေးချင်တာကနေရာကိုသိချင်တာလားဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော် WA question where ကိုသုံးမယ်အချိန်ကိုသိချင်တာဆိုရင် when ကိုသုံးမယ် what how why စတဲ့ကိုသိချင်တဲ့ specific information ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် WA question လေးကိုရှင်းဆုံးမှာထားမယ်ပြီးရင် do or does plus subject and base form လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ for example where does Anna play basketball when do you usually get up what time does the bus arrive ဒါကတော့ကျွန်တော် WA question လေးရဲ့ question structure လေးတွေနဲ့ example sentence လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် unit 3ရဲ့ present simple tense တွေကို negative and question ပြောင်းတာလေးတွေကို exercise လေးတွေလုပ်ကြည့်ကြမယ်နော် exercise 1 complete each sentence put the words in brackets into the correct order ကျွန်တော် sentence တွေကိုပြည့်စုံရေးပြရမယ်နော်ဒီခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကို order ပြန်ပြီးတော့စီထားပေးရပါမယ် our walk not teacher desk ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကို order ပြန်စီလိုက်တဲ့အခါကျရင် our teacher နော် subject our teacher walk not desk ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ negative ပြောင်းပါပေါ့အဲ့တော့ does not walk to school number 2 where Helen live desk ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာ question mark လေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် question ပြောင်းအောင်ပါနော် where ဒါဒီ WA question ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ WA question ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ခုန structure လေးရမှတ်ထားတာဒီ do or does တာမှာဘူးအဲ့တော့ where does ပြီးရင်သူနောက်က subject Helen live where does Helen live ဒါဆိုရင်တော့တောက်သမီးတို့က3 to 7လေး word order လေးစီးပြီးတော့အဖြေလေးရှာကြည့်မယ်နော် exercise 2ကတော့ to complete each sentence use the words in brackets ဝါကြတွေကိုကျွန်တော်ပြပြဆောင်အောင်ပဲပြန်ဖြည့်ပြရမယ်ခွင်းထဲမှာသုံးတာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုတော့သုံးရမှာပေါ့ Mary like not baseball like not ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျွန်တော် negative ပြောင်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ Mary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ singular subject ဆိုရင် auxiliary verb ဒီကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်နော် does ကိုခေါ်ရမှာ does not like Mary does not like baseball ဒါဆိုရင်တော့2 to 6လေးဖြည့်ကြည့်မယ်နော်
exercise 3ကတော့ look at the pictures write a questions or a negative sentence ကျတို့ picture လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိကုန်းနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ negative sentence တွေရေးကြည့်ရမှာเนาะ Number 1 Jack get up at 7အနောက်မှာကျတို့ question mark လေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ sentence ဒီကျတို့ question ပြောင်းလို့ရမယ်အဲ့တော့ question ပြောင်းတဲ့အခါမှာ auxiliary verb တွေဒီ sentence ရဲ့အစမှာရှိရမှာပြီเนาะအဲ့တော့ Jack ဆိုတော့ does Jack get up at 7 Number 2 sentence ရဲ့အနောက်ဆုံးလေးမှာဒီကျတို့ question ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ question mark လေးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် question ပြောင်းလို့ရမယ်เนาะNumber 3ဆိုရင်တော့ဒီကျတို့ negative sentence တွေပြောင်းကြည့်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်2 to 8လေးကိုတောက်သမီးတို့အဖြေရှာကြည့်ကြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကျတို့နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်တွေ့မယ်နော် Bye bye